ඒතුම්තන් වහන්සේ යුසස් ස්වාමින් වහන්සේ මේ කාල වකවානුවේ සභාව බෙතන උසස් ජීවනය ඔබ උසස් කරන ඔබගේ දෙවිඳුන් ඔබ උසස් කරන යුතුම්තන් වහන්සේ ඒ යේසුස් වහන්සේ ඔබට ජීවනය උස්මතාව දී තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ කරුණාවකෙනයි. හාලෙලූයා. මේ උදාසනමේ ඔබ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඒ විශ්වාසයට ඔබෙන්ට. ඒ විශ්වාසයට එන්ට. ඒ පුදුම විශ්වාසයට එන්ට. ඒ Jeremiah 17:7 පවසනවා. Blessed is the Jeremiah 17:7 it says, blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed is the man who trusts in the Lord. Hallelujah. Swamin Mahaskare Ada Ganna Vishwasamanve. Hallelujah. Blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed is the man who trusts in the Lord. Yes, wo Vishwasa karne manushya आशीर्वाद लाते मैं उदासन बखावत विश्वास कराने मैं उदासन बखावत विश्वास कराने Who are you trusting? बखावत विश्वास कराने मैं उदासन पर यीशु वहाँ से वो विश्वास करना Hallelujah. ए यीशु वहाँ से के विश्वास your mother ඔබ උන්වහන්සේ ඔබව උන්වහන්සේ රක්ෂා කරනවා ඔබ රැකබලා ගන්නවා ඔබට අවශ්‍ය දේ සපයනවා ඔබ උන්වහන්සේව විශ්වාස කරොත් ඒ කඳු පහවෙන් යනවා හලෙලූයා ඒ කඳු පහවෙන් යනවා උන්වහන්සේ ඔබට මට දුන්නා වූ ඒ අප ඇටේ තුල ඒ ඇදහිල්ල තුල ඔබට ඒ කඳු ඔබට දැන් ඉස්සරහ තිබෙන ඒ කඳ පහ කරන්ට හැකියාව උන්වහන්සේ ඒ බලය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවත් වෙනවා හලෙලූයා ඒ බලය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවත් වෙනවා මේ උදාසම කවුද විශ්වාස කරන්නේ කවුද ඔබ විශ්වාස කරන්නේ Who are you trusting in this morning? How do we विश्वास करने? Hallelujah. There's only one God with us. एक देवी के ने पमनाए अपतुला अपमाती क्रिया करने इस सर्वबल पराक्रम देवियान वහන්සේ ඒ යේසුස් නාමයට මේ මොහොත බගෙදර ඉන්න විට උසස් ජීවනයේ සනක මැනේ කරන්ට ඒ යේසු මැනේ කරන්ට මේ කාලය වකවානුවේ ඔබ යේසුට ලත්ව නැත්තම් පාපොච්චාරණය කරන්ට මන්ද මේ යේසුස් වහන්සේ ළඟට එන පිණිස ඔබේ ජීවිතේ ඒ මත ඇදහිල්ල කාරණා කොටගෙන ඔබගේ ජීවිතය බොහෝ වෙලාවට ඇදගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන් නමුත් ශ්‍රේමන්ත කාලයක් එනවා ඒ දෙක තිමෝති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය දවසේ ඒ යථාර්ථ පොත ඔබ කියවනවා උන්වහන්සේ අලංකාර දෙයක් පවසනවා If you have read the rhapsody of realities God is speaking to us one thing dear friend දෙවියන් වහන්සේ යමක් පවසනවා මේ උදාස ඒ දෙක තිමෝති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පවුල් පවසනවා තිමෝතිට You should also know this Timothy that in the last days there will be very difficult times. Hallelujah. Kivan Tori singling. Deka Timothy, තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. නමුත් අන්තිම දවස්වලදී අන්තරා සහිත කාලවල පැමිණෙන බව දැනගන්න. අන්තරා සහිත කාලවල පැමිණෙන්නේ. மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக.
You should also know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. මක්නිසාද මනුෂ්‍යෝ තමන්ටම ප්‍රේම කරන්නේ නොව, මුදලට ප්‍රේම කරන්නේ නොව, පාරට්ටු කරගන්නේ නොව, උදාරම්කාරයෝව, අපහාස කරන්නේ නොව, මව්පියන්ට අකීකරුවන්නේ නොව, සුද්ධිවන්ත නොවන්නේ නොව, අභක්තිකයෝව, ජන්මසිනේ නැත්තෝව, සමාදාන නොවන්නේ නොව, කේලම් කියන්නේ නොව, තෘෂ්ණාවට පවත්වා නොගන්නේ නොව, ක්‍රාදරයෝව, යහපතට ප්‍රේම කරන්නේ නොව, ද්‍රෝහියෝව, හිතුවක්කාරයෝව, අහංකාරයෝව, දෙවියන් වහන්සේට වඩා සැප සැලලමට ප්‍රේම කරන්නේ නොව, දේව භක්තියේ වේශ්‍ය දරන නමුත් එහි බලය එපා කළ අයව සිටින්නෝය. எப்படியெனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூசிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மாருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தமில்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாகவும் கொடுமை உள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரமுள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியம் அறியாமல் சுகபோக பிரியராய் வேஷத்தை தரித்து அதின் Antima Kali, the last days, there will be difficult times. Antima Kali, Manushanta Amaru Vektana. Paul Timothy. You should also know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult time. In Palini Padekino, Antima Davasi. Antima Kali Amaru Vencana Manushya. Kumati Penisingale, Palin Pade. නමුත් අන්තිම දවස්වලදී අන්තරා සහිත කාලවල කන්නේ බව දැනගන්න. Antara Saita Kalava. Amen. Saivante. Hallelujah. Miltas. Kale Pamina Tibino. Oba Jesus Anua. Damakrana Senegal Body Patwentoni. Unvahas Baraporotwen, Unvahas Darwan. Unvahas Madana Senagage. Unvahas Darwan is a Chivatwi. My dear friends, Jesus is desiring to see his children walking in his beautiful presence. Antima Kale Amaru enter. Oba me velare Amaru avasthaවට ඔබ ඇති. Amaru වාතාවරණයක ඔබ ගමන් කරන ඇති. නම් උන්වහන්සේ වචනේ පවසන මේ උදාසන ඒ යෙරමයා 17:7 පවසන යෙරමයා 17:7 පවසන මේ උදාසන Blessed is the man who trusts in the Lord. ආශිර්වාද ලබන උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන මනුස්සයා. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කොට ස්වාමීන් වහන්සේ කාමාගේ විශ්වාස කොට ලබා ගන්න සිට මනුෂ්‍යයා වාසනාවන්තයෙක්. ආමේන්. උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන මනුස්සයා වාසනාවන්තයෙක්. ඔබ මේ පොළොවට ආවේ උන්වහන්සේ කැඳවීමක් මතයි. උන්වහන්සේකම කැඳවීමක් මතයි. For a divine purpose that you came into this world. You and I need to understand. උදාසන ඔබම තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඇයි මම මේ පොළවේ ජීවත් වන්නේ? Hallelujah. උන්වහන්සේ කියනවා අන්තිම කාලේ පාවුල් කියනවා තිමතිට කාලය ලේසියි අමාරුවෙන් යනවා. මේ අමාරු අවදීදී ඔබගේ විශ්වාසය කොතනද තිබෙන්නේ? ඔබගේ විශ්වාසය කොතනද තිබෙන්නේ? කා කෙරෙහිද ඔබගේ විශ්වාසය තිබෙන්නේ? මේ උදාසන උන්වහන්සේ ඔබගේ මගිනුත් අසන
මෙතන උසස් ජීවන සභාව මේ උදාස උසස් ජීවනය ඔබ ලබන්න ඕනේ. ඒ උසස් ජීවනය ඔබ ලබන්න ඕනේ. ඒ මොන අමාරු අවස්ථාවකද ඒ උසස් ජීවනය තුළ ඔබ ගමන් කරන්න ඕනේ. ඔබයි පාලතුමනේ කොහොමද ඒම ජීවත් වෙන්නේ? මම පුදුම අමාරු අවධියක ගමන් කරන එක තමයි පවසන්නේ පවුල් තිමොතිට. අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වහන්සේ වචනය කාලය අන්තිම වෙනකොට ඔබ කොතනද ඉන්නේ කියන දේ අපි බලන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ බලනවා ඔබ කොතරම් විශ්වාසද මට ඔබ කොතරම් විශ්වාස කරමින් ගමන් කරනවද? මොන දේ ආවත් මොන දේ වුණත් ඔබ කවද විශ්වාස කරන්නේ මේ උදෑසන? යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න මේ උදෑසන. I want you to trust in Jesus in this beautiful morning. Andana bayana e amaru avadiya. Namut obata mata tibenekha deya vishwas karani Jesus wanse. Ida kantara inna vita උන් කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඊශ්‍රායල් වලට දෙවියන් වහන්සේ සැපෙවුවා. අහසේ මන්න. මට දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. ඔබ විශ්වාස කරනවාද මගේ යේසුස් වහන්සේ? ඔබගේ විශ්වාසය කොතනද මේ උදෑසන? ඔබගේ විශ්වාස කොතනද මේ උදෑසන? මා විශ්වාස කරන මගේ ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේ විතරයි. ශරීරවන්තය මේ වචනය විතරයි. මම කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ මේ ලෝකේ. මම උන්වහන්සේට දෙයක් ඔබට මට පැවසූ වහන්සේ වචනය මේ සියලු දේ පහවෙන්ට යනවා. නමුත් උන්වහන්සේ වචනය ජීවත් වෙන්න යනවා. උන්වහන්සේ ඔබව මාවත් මිලදී අරගෙන ඉවරයි. ඒ මිලදී ගත්තම ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි ඔබව මාව අයිති. ඒ අයිතිකාරයව ඔබ විශ්වාස කරන්න උදෑසන. ඒ අයිතිකාරයව ඔබ විශ්වාස කරන්න උදෑසන. ඔබව අයිති කෙනාට ඔබ විශ්වාස කරන්න. වෙන දෙයකට ඔබ විශ්වාස කරන්න එපා. උසස් ජීවනයේ සැදගන්න. මේ උසස් වූ එලිතරව දේ වචනේ පවසන එලිතරව ඔබ නමත් උනේ. ඔබ බුද්ධි විදින්න ඕනේ. මේ අවදීනේ තමයි ඔබ උන්වහන්සේ ලබන්න ඕනේ. කැපවෙන්න ඕනේ. වචනය කියවමි. යාඥාවේ මොරගස්න කාලයක ඔබ මා සිටින්නේ. මේ අවදී ඔබ මා දන්නවා. මේ වසර ඔබ මා දන්නවා. ඔබ මා සූදානම් වෙන්න අවශ්‍යයි. සූදානම් වෙන්න අවශ්‍යයි. මේ සූදානම් මේ අවදීනේ ඔබ උන්වහන්සේ ලබන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට නැවත තුන්වෙනි දා නැගිටිනා. නැගිටිනා. උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් විසිරීලා හිටපු ආකාරයෙන් නැවත උන්වහන්සේ එකමුතු කරා. එක්සත් කරා. එකමුතු කරා. මේ එකමුතු කිරීම තුළ උන්වහන්සේ ඔබට මට පොරොන්දුනා. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ එශ්ශුද්ධාත්ම වහන්සේ එනකල ඔබ කරේ මා කරේ ඔබ මා බලය ලබන්නේ. ඔබ මා බලය ලබන්නේ. ඒ බලය ඔබ ඉන්න ස්ථානේ ඔබ ඉන්න නගරේ ඔබ බලය ලබනවා. ඔබ ආලෝකමත් වෙන පිණිස
බලය ලබන්නේ ආලෝකමත් වන පිණිස. මේ අමාරු අවධියේදී ඔබ ප්‍රීතියෙන්ද ඉන්නේ නැත්නම් ඔබ දුකෙන්ද ඉන්නේ. මේ උදෑසන සෙනේ මන්ත්‍ය කාලය පැමිණ තිබෙනවා. ගැලවුම් කරුවානන්ව දැනගන්නා වූ පිණිස. මෙන්න තමයි කාලය. To know the time to know the Savior. Time to know the Savior. ඔබ දැනගන්නා ඕනේ කාලය පැමිණලා තිබෙනවා ඒ ගැලවුම් කරුව දැනගන්න. ආමේන්. හලෙලූයා. මේ උදෑසන මේ ගැලවුම් කරුව ඔබ මා දැනගන්න ඕනේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ ගැලවුම් කරුව ඔබ මා දැනගන්න ඕනේ. ඔබ යේසුස් වහන්සේව දන්නවා. ඔබ සභාවට එනවා. නමුත් ඔබ බොහෝ වෙලාවට මේ ගැලවුම් කරුව මත තබන විශ්වාසය හරි සීමිතයි. ඒ සීමිත විශ්වාසය මත තමයි ඔබේ ජීවිතය රඳා පවතින්නේ. නමුත් ඔබේ විශ්වාසය සිත වඩා විශාල නම් හලෙලූයා. ඒ මත ඔබේ විශ්වාසය රැඳෙමින් ඒ ඇදහිල්ල ඔබ තුල ව්‍යාප්ත වෙන්න යනවා. හලෙලූයා. ඒ අමාරු අවධියේදී ඒ රාජායකසේ පියමන්ට උන්වහන්සේ ඔබට මට කරුණාව උන්වහන්සේ දීලා ඉවරයි සෙනේ මන්ත්‍ය. මේ යේසුස් වහන්සේව ඔබ පැලඳගෙන ඉන්න ඔබම කාලය උන්වහන්සේව දැනගන්න. උන්වහන්සේව දැනගන්න. මේ පොළොවේ යන්ත ඉස්සලා උන්වහන්සේ දැනගෙන ආලෝකමත් වෙන්න. ඔබ ඉන්න වූ පරිසරය ආලෝකමත් කරන්න. ඔබව ඉස්සලා ආලෝකමත් කරවන්න. ඔබ ආලෝකමත් වුණේ නැත්නම් ඔබට බෑ තව කෙනෙක්ව ආලෝකයට පමුණවන්න. ඔබ ආලෝකමත් වෙන්න. ආමේන්. හලෙලූයා. විදාස් තේරුම් ගන්න ඕනේ උන්වහන්සේ වදනගත් ක්‍රියා දෙවනි පරිච්ඡේදයේ අපි බලන්න යනවා. ඒ පළවෙනි පදේ විශේෂ දෙයක් උන්වහන්සේ පවසනවා. හලෙලූයා. අපි කියමු මේ උදෑසන ක්‍රියා පරිච්ඡේදයේ බහැමව දන්නා වූ පදයක් අපි යොමු වෙන මේ උදෑසන ඉන් පසු උන්වහන්සේ ඔබට මට කතා කරන්න යනවා. උන්වහන්සේ කතා කරන්න යන මන්ද ආත්මන වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න මේ ස්ථානයේ. Hallelujah. In ක්‍රියා දෙවනි පරිච්ඡේදයේ the Acts chapter 2 it says like this. On the day of Pentecost, 7 weeks after Jesus' resurrection, the believers were meeting together in one place. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm in the skies above them, and it filled the house where they were meeting. Then what looked like flames of tongues of fire appeared and settled on each of them. Hallelujah. කියවනේ කොටස පෙන්තකොස් දවස පැමිණි කල ඔවුන් සියල්ලෝ එක්තැනක රැස්ව සිටියෝය. තවද සුළඟක් හමන්නාක් මෙන් ශබ්දයක් අහසෙන් අදිශයෙන් පැමිණ ඔවුන් ඉඳගෙන දුන්නා වූ ගෙය පිරුණේය. ගිනිමැණි දෙව් බෙදී යනවා ඔවුන්ට පෙනුනේය. එය ඔවුන් එක්කෙනා කෙරෙහි පිහිටෙව්වෝය. ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ආත්මයන් ඔවුන්ට කතා කරන්නට පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්නට පටන් ගත්තෝය. ආමේන්. කියවන්නද? பெந்தகொஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள்
போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. Amen. උන්වහන්සේ පැවසුවා ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ එනවා කියලා. Amen. උන්වහන්සේ එන කලබ බලය ලබනවා. මෙතන පවසනවා ඒ පෙන්තෙකොස්ත දවසේ they were in one place. The believers were meeting together on ekkamutuna ekkata in one place. එක ස්ථානයක. එක ස්ථානයක. Amen. එක ස්ථානයක. අලගන්න මේ උදාසන. එක ස්ථානයක. සබාව එක ස්ථානයක ඔබ රැස් වෙන්න ඕනේ. ඔබ නිවසේ පවුලක් ලෙස එක ස්ථානයක එක්සිට් වෙන්න ඕනේ. එක ස්ථානයක එක්සිට් වෙන්න ඕනේ. මෙතන දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ඉල්ලන ප්‍රධානම දේ එක ස්ථානයේ එක්සිට් වෙන්න. Hallelujah. Meeting together in one place for one reason. එක ස්ථානයේ එක්සිට් වෙනවා. එකට වාසය කරනවා. For one reason. එක දෙයකට ශුද්ධාත්ම වාසය ලබන පිණිස. Hallelujah. ශුද්ධාත්ම වාසය ලබන පිණිස. මෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගෙන් බලාපොරොත්තු වන මේ කාල පරිච්ඡේදයේ එක ස්ථානයේ එක දෙයකට එක්සිට් වෙනවා. ඒ ශුද්ධාත්ම වාසය ලබන පිණිස. මන්ද ඒ තිමොති පරිච්ඡේදයේ දෙක තිමොති පරිච්ඡේද තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ එකේ සිට අපි කියවුවා ඒ අන්තිම කාලේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ පවසන ක්‍රියා පරිච්ඡේදයේ ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ එන්න අපි එකට ඉන්න අවශ්‍යයි. එක දෙයකට එක්සිට් වෙන්න ඕනේ. එතන ශුද්ධාත්ම වහන්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේ. අපි යේසුස් වහන්සේ ලබන පිණිස අපි එක්සිට් වන කල Hallelujah. අපගේ ප්‍රේමයෙන් එකමුතුව අපි ගමන් කරන්න යනවා. කෙනෙක් මේ වෙලාවේ අමාරු වෙලා ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට කන්න නැතුව ඇති. මොකද වෙන්නේ? ඒ එක්සිට් කම තුල අපි ඔවුන්ට කන්න යමක් ලබා දෙනවා. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ තුල ක්‍රියා කරන නිසා ඇයි මේ අපි එකමුතු වෙන්නේ? අපි එකමුතු වෙන්නේ ඒ ශුද්ධාත්ම ලබන කල අපි ආලෝකමත් වන පිණිස. අද අපි දකින අන්තිම කාලේ වෙනකොට මනුෂ්‍යයන් එක්සිට් වෙන්නේ නැහැ, එකමුතු වෙන්නේ නැහැ. තමා ගැන සිත පමණයි සිතන්නේ. අපි සිතන්ට අවශ්‍යයි මනුෂ්‍යයා කෙරෙහි. යේසුස් වහන්සේ ආවේ මනුෂ්‍යයාට ගැලවීම ගෙනෙන පිණිසයි. ඔබට පමණක් ලබලා ඔබ ඒ අත්පත් කරගෙන ලොකු මිනිසෙක් ලෙස මේ ලෝකෙට පෙන්වුවට වැඩක් නැහැ. මේ ලෝකෙ මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේට ඔබට මොනවද පෙන්වන්න පුළුවන් වන්නේ මේ උදෑසන? මොකක්ද පෙන්වන්න පුළුවන් වන්නේ? සරේවන්තය අපේ ජීවිතේ මේ දේ අල්ලගන්න ඕනේ. එකගව එක දෙයකට ඊටම ශුද්ධාත්ම වාසය ලබන්න. ඒ ශුද්ධාත්ම වාසය ලැබුවොත් අපි බලය ලබනවා. අපි බලපෑමක් වෙන්න යනවා. අපි බලය ලබනවා. අපි බලපෑමක් වෙන්න යනවා. ඒ පේතුරු පවසනවා ඒ බලය කෙරෙහි ආත්ම වහන්සේ ආපු කල ඔබ අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබ ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒ අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබ දෙවියන් සමග ඔබ සම්මුඛ වෙනවා.
උන්වහන්සේ ඔබට එළිදරව් කරනවා. ඒ සම්මුඛ වෙන කල ඒ අන්‍ය භාෂාවෙන් උන්වහන්සේට බෝධිය එළිදරව් කරන්නට යනවා. පවුල් එළිදරව් ලැබුවා. පවුල් එළිදරව් තුල ක්‍රියා කරා. හලෙලූයා. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ කෙරේ එනවා කියන්නේ සිනේමාන්තේ ඒ ශුද්ධ තන වහන්සේ ඔබ කෙරේ ඇවිත් වාසය කරනවා. The Holy of Holies entering to your life. Is අතිශුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරේ ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ සතිම අපට පැවසුවා දාවිද් යෙරුසලමට ඒ දිවසුන් පෙට්ටිය නැවත අරගෙන ආවා. දිවසුන් පෙට්ටිය මොනවද? ඉස්සරහට මම ඒ දේව වචනේ. Hallelujah. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල තමයි අද ඔබ මා ලබන්නේ. ඒ යේසුස් වහන්සේ. අද යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්ත කෙනෙක් නම් ඒ බලය තමයි ඔබ තුළ ක්‍රියා කරන්නේ. Hallelujah. ඒ වාතාවරණය ඔබ දැන් ඉන්න වාතාවරණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබ තුළ ඉන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ පමණයි. එහෙනම් ඒ වාතාවරණය වෙනස් කරන්න ඔබ ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේට ඔබ තුළ ක්‍රියා කරන්න. මේ අවධියේදී ඒ අමාරු අවධියේදී ඔබගේ මුඛයෙන් මොකක්ද එන්නේ? මේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබගේ මුඛයෙන් දිගටම දුක එනවා නම් ඔබේ ජීවිතයේ දුක තමයි ඔබ ගලන්නේ. ඔබගේ ජීවිතයෙන් ප්‍රීතිය එනවා නම් ඔබ තුල ප්‍රීතිය ගලන්නේ. මේ උදාසන ඔබ අල්ලගන්න. මේ උදාසන ඒ ශුද්ධ වූ ඒ බලවත් තනන් වහන්සේ ඔබ තුල වාසය කරන්නේ. මේ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ආකල ඔබ පණය ලබනවා. ඒ ආලෝකය විහිදවන පිණිස. ආමෙන්. එකඟව එකට වාසය කරන්න ඕනේ. හලෙලූයා. ඒ ශුද්ධ ආත්මය ඔබ කෙරෙහි එනකල මේ කාරණා ඔබගේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න යනවා. You are going to stand firm. ඔබ දෙවිදුන් තුල ස්ථිර වෙන්න යනවා. ඔබ සිත ගන්න යනවා. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි එනකල. හලෙලූයා. ඔබ එක ස්ථානයක රැඳෙන්න යනවා. ඔබ ස්ථාන දෙකක රැඳෙන්න යන්නේ නැහැ. ලෝකයක් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමයක්. ඒ ස්ථාන දෙක තුල ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ ලෝකයේද යේසුස් තුලද? ඔබ බලන්න ඔබගේ ජීවිතය අද වෙනකොට. ඔබ අමාරු අවස්ථාවේදී යනකල ඔබට කාමද සීවෙන්නේ? ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැගෙනකොට කාමද සීවෙන්නේ? දෙවිදුන්ද ලෝකයේද? ඔබට අමාරු අවස්ථාවේදී ඔබට මතක් වේ දොස්තර. නමුත් ඊට වඩා ඔබට විශ්වාසය එනවාද ඔබගේ යේසුස්? නැත්තම් දොස්තර. අද මනුෂ්‍ය සෑදු වෛරස් සටන් කරන්න නම් දෙවිදුන් ඔබ තුළ ජීවත් වෙන්න. දෙවිදුන් ඔබ තුළ ජීවත් වුණොත් මනුෂ්‍ය සාධු දෙයට බෑ ඔබට පහර දෙන්න. මේ දෙවිදුන්ව ඒ විශ්වාසයට ඔබ එන්න ඕනේ. වෛරසය හැදුණා. අද වෙනකොට අවුරුදු දෙකෙන් එන්නත් හැදුවා. මේ මොන එන්නත් ලැබුවා. අද මනුෂ්‍ය විනාශ වෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ දරුවෝ ඔබ නම් මම නම් හලෙලූයා. ඔබට දෙයක් තේරුම් ගන්නට ඔබට මට තිබෙන ආවරණය තමයි ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ.
ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ අද දවසක පැලපදන ඉන්නවා නම් ඔබ ඒ විශ්වාසය උන්වහන්සේ මත තබනවා නම් ඔබ ඒ රැකවරණය මත ගමන් කරන්නේ. There's a shield. ඔබට පලිය තිබෙනවා. කිසිම ඊතල එන්න පුළුවන්. ඔබ යන කල ඊතල එන්න පුළුවන්. නමුත් එක දෙයක්වත් වදින්නේ නැහැ. ඒ හේතුව ඔබට තිබෙන ඇදහිල්ල. පලිය ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන ඔබ ගමන් කරනවා. මේකට ඔබ ඕනෑකමක් දක්වන්න ඕනේ. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මට එක ස්ථානයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි දෙවිඳුන්ගේ ස්ථානය. ලෝකයේ නෙමෙයි මගේ ස්ථානය. එක ස්ථානයක්. ඒ තමයි දෙවිඳුන්ගේ ස්ථානය ඔබට මට තියෙන්න ඕනේ. ඒ ස්ථානය ඔබ අත්පත් කර තිබේ නම් සෙනෙවන්තය ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ පිරමින් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඔබ එළියට යන කල ඔබ කිසි කාලයක බය වෙන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍ය ඇදවැටුණත් ඔබ බය වෙන්නේ නැහැ. මන්ද ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ තුල වැඩ වාසය කරන්නේ. හලෙලූයා. නමුත් මෙයට අපි ප්‍රතික්ෂේප දක්වන්න ඕනේ. ඒ ශුද්ධ යේසුස් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වෙනකොට ඒ තුළ අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ලුක්ස් පාරාංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 සිට 42 දක්වා අපි දකිනවා එක්තරා යේසුස් වහන්සේ යෙරිකෝවට ලක් වෙන කල ඒ ලුක්ස් පාරාංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 සිට 42 දක්වා ඔබ කියවන්න එදර කියලා ලුක්ස් පාරාංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 සිට 42 දක්වා Luke chapter 18 verse 35 to 42. Read at home. Hallelujah. ඔබ දකින්න එතන you see there Jesus heals a blind beggar. ඔබ දකින්න ඒ අන්ධ මනුෂ්‍යත්ව උන්වහන්සේ සුව කරනවා. මේ දේ අපි දකින්න එක දෙයක්. යේසුස් වහන්සේ පුදුම දෙයක් වෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහුට ඇසෙනවා යේසුස් වහන්සේ එතන යනවා. එතන බොහෝ සෙනඟ උන්වහන්සේ පසුපස බොහෝ සෙනඟ උන්වහන්සේ බලමින් සිටියා. බොහෝ තව beggars-ලා සල්ලි ඉල්ලන්නේ හිටමින් යදමින් සිටියා බොහෝ සෙනඟ. නමුත් මේ මිනිසයා විතර තීරණය කරා යේසුව අමතන්න. යේසුව දැනගන්න. කොච්චර අමාරු වාතාවරණයට වුවත් ඔහුගේ අමාරුම වාතාවරණය තමයි රවි ඇස්පෙන්නේ. ඔහුට කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහුට එක දෙයක් තිබුණා. ඔහුට ඇසුණා. හලෙලූයා. ඇස් දෙක අන්ධ. නමුත් ඔහුට ඇසෙනවා. අද ඔබගේ ජීවිතේ එක දෙයක් ඔබගේ අන්ධ ඇති. නමුත් එක දෙයක් ඔබගේ වැඩ කරනවා ඇති. ඔබේ ජීවිතේ. ඒ වැඩ කරන දේ ඔබ යේසුව සෙව්වොත් මේ උදාසන ඔබට හම්බ වෙන්න. බොහෝ සෙනඟ බලාගෙන සිටියා. ඒ යෙරිකෝවට ඇතුල් වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ එන විට ඒ ලන් වෙනකොට යෙරිකෝවට බොහෝ සෙනඟ උන්වහන්සේ පසුපස නමුත් උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබුවේ ඒ අන්තේ සිටිපු හිඟන්න ඔහු සුවය ලබනවා. Hallelujah. Oh pavasana. ඒ කොටසේ oh pavasana. Oh කෑගසන. Oh අසන කවුද මෙතන යන්නේ? Oh විමසන. ඊට පස්සේ oh කෑගසන.
Care doesn't mean personal. It's English, it says he's shouting. It says, Jesus, son of David, have mercy on me. Say it, come again. කොහොමද යේසුස් වහන්සේ දාවිද්ගේ පුත්‍රය මට කරුණා කළ මැනමයි මොර ගැසුවේ. දාවිද්ගේ පුත්‍ර ඔබට කරුණාව මට කරුණා කරන්න. ඒ දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ අන්තිම දෙවැනි පදය තුන්වෙනි despite this utter, you know, so he began shouting this utter 38. முன் நடப்பவர்கள் அவன் பேசாமல் இருக்கும்படி அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று மிகவும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான். Amen. Kärkasu Davidge Devyan Vansu Mata Karuna Dent Udasna Makava the Vimasan. Who's searching in this beautiful morning? Is it the world or Jesus? Balokeda Yata Yesuda Obasolis Grande Udasna Vimasan. Shuddhatma Vansu Butula Ignora. Ama Kitunuanta Udasna Katakarna. At the Boho Senegal, Boho Kitanuma, Lokia, Mato Bachivatmani. Loki Sabavia, Mato Bachivatmani. But Devian Kereto Vishwasetamani. Me Amdea Tabua Jesus with Vishwase. Oh, Kärkasmi, oh, Navatua. Think of the Manatua. Atariane. Meandea. Kärkasua. David ke. Swami Vanse Mata Pitaman. Mata Karunavan. Hallelujah. Meudasana. Oba Kärkasana. E Amaru Avastavedi. E Monadevuna. But Kärkasana the Badi Devian Vanseta. But Kärkasana the way David Unvanse. E Ashirvadi Tanan Vanse. E Shuddha Tanan Vanse Batula Jivatwani. E Shuddhatma Vanse Batula Jivatwana Kala. Oba Ashirvadi Labali Varai. Oba Ashirvadi Labali Varai. Namukalaya. Mikala Parichededi Bamaru Yanati Yatamai Paul Timothy Kyandi. It's not going to be easy in the last days. Mikali would have less with the Andine Namut Balaga Nekadea Me Antima Amaru Kale Tamai Me Andea Bage But Jesus was Surano Bo Andeo Sitia Boho Hidano Sitia Boho Manshan Baladan Hitia Namat Unvan Seva Vishwas Karene Balua Vitara Raman Karene Mudas Uba Unvan Swam now can it bought a pathway noni Me Amdeavade Evadema Abidana meni Paricheda Jana Meudas in the case in the higher Dako Bagana Gila Kivan. Same time we're going to read chapter 19, Luke chapter 19, 1 to 10. I want you to read these passages when you go home, when you're at home. Obakivant Metal Hatatino Zacchaeus can now a Sukam Akaran now. Oh, a Sukam Akaran Nage. Loka tamai Zacchaeus kyan na we palate. Loka. Sungram ay karanagi. Meudasana. Unvasi aman kapita pausa. Then Jericho wata. Jesus vansi atul veno. Hallelujah. Jericho wata. Jesus vansi atul veno. Amen. Me Jericho wata atul nama. Mahatsanaga. Pirilahitia. Jesus wants you that balaga.
යේසුස් වහන්සේ ලබන පිණිස බොහෝ සෙනගක් හිටියා. බොහෝ සෙනගක් තෙරපීගෙන පිටිපස්සේ උන්වහන්සේ ගමන් කළා. නමුත් මේ සැකියස් කියන්නා වූ සාකේවුස් කියන්නා වූ මේ කොට සුගම් අය කරන්නා අවශ්‍ය නම් යේසුස් වහන්සේව දකින්න. ඔහු බැලුවා ගියා දැන් යේසුස් වහන්සේ එනවා කියලා දැනගෙන හිටියා. ගියා බලන්න සනක පිරිලා. ඔහුට ලං වෙන්න විදියක් නැහැ. සාමාන්‍ය කොට කෙනෙක් නම් පොඩි කෙනෙක් නම් රිංගලා යන්න පුළුවන්. එච්චර සනක යේසුව දකින්න විදියක් නැහැ. යේසුව බලන්න විදියක් නැහැ. එච්චර සනක ඔහු දකිනවා තිබෙනවා මොනවද හත්සික අත්තිකටවත් තිබෙනවා. හලෙලූයා. අත්තිකටවත් තිබෙනවා. මෝ ජීවිතේ අත්තිකට ගස් නගල නැති මිනිස්සු මම විශ්වාස කරනවා. right? නමුත් ඔහුට අත්තිකටහේ අමාරුවේ ඔහු නගිනවා. අත්තිකටහේ නගින්න ලේසි අතු තිබෙනවා. අත්තිකටහේ නගින්න ලේසි අතු තිබෙනවා. අතු තිබෙන නිසා ඔහුට ලේසි නගින්න හැකියාව ලැබුණා. නැත්තම් ඔහු ගස් නැගපු කෙනෙක් නෙමෙයි. right? අත්තිකටහේ අතු තිබුණ නිසා ඔහුට අවශ්‍ය වුණා යේසුස් වහන්සේව දකින්න. ඔහු නැග්ගා අත්තිකටහට එක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ ඔහුට දැක්කා යේසුස් වහන්සේගේ යනවා. පුදුම දෙයක් වුණා මගේ සේවන්තය. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ මෙච්චර දහස් සංඛ්‍යාවක් මනුෂ්‍යයා ඉන්න ස්ථානේ ගමන් කරද්දී යේසුස් වහන්සේගේ නෙත යොමු වෙනවා කාටද? සාකේවුස් වෙත. හලෙලූයා. සාකේවුස් වෙත. මෙන්න සාකේවුස් දකිමින් යේසුස් වහන්සේ කියනවා අද මම නුඹේ ගෙදරට එන්න යනවා. කෑම වේලාව කෑමක් ගන්න පිණිස. සාකේවුස් පුදුම වෙන්නේ. සිරේවන්තය බෝසකක් මාතියේ සාකේවුස්ට අවශ්‍ය වුණා යේසුස්ව දකින්න. යේසුස්ව දැනගන්න. ඒ ගැලුම් කාර්යයන් දැනගන්න. කාලය පැනලා තිබුණා ඔහුගේ ජීවිතේ. ඔහු හිතන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් ඔහුට අවශ්‍ය වුණා යේසුව දකින්න. පුදුම දෙයක් වුණා. යේසු ඔහුගේ ගෙදරට ආවා. ඔහු ගැලවීම ලැබුවා. ගැලවීම ලබලා ඔහුගේ සන්තක සිරු දේ මනුෂ්‍ය කරේ නැවත ගත්ත සිරු දේ ඊට වඩා ඔහු මත දුන්නා. ඒ ගෙදරට ගැලවීම ආවා. ඊට හේතුව සිරේවන්තය Zacchaeus පියවරක් ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ වෙත යොමු වෙන්න. එමණිසා උට ගැලවීම ලැබුණා. එදා අන්තය ස්ටෙප් එකක් ගත්තා. පියවරක් ගත්තා. අඩියක් තිබ්බා. යේසුස් වහන්සේ තුල දැනගත්තා. ඔහු සුවය ලැබුවා. Zacchaeus ජීවනය ලැබුවා. දෙදෙනාම ජීවනය ලබමින් අන්තයා යේසුස් වහන්සේ පස්සෙන් ප්‍රශංසා කරමින් නමදමින් ගමන් කරා. Zacchaeus උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් ජීවත් වුණා. ඒ ඔහුගේ උගත් හැමදේම මනුෂ්‍යයාට දෙමින් මනුෂ්‍යයා පුදුම කරා. Zacchaeus එදා යේසුස් වහන්සේ හම්බුන නිසා උදාසන කිතුනුවනේ ඒ යෙරුකෝවට ගමන් කරපු ඒ අවස්ථාවේදී දහස් සංඛ්‍යාවක් හිටපු මේ අවධියේදී ඒ ස්ථානයේදී
මේ දෙදෙනා විතරයි ස්පර්ශ වුණේ යෙරිකෝවේදී. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ යනවා යෙරුසලමට. ශ්‍රීමන්ත ඔබ තේරුම් ගන්න මේ ඕනෑකම ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ යේසුව දැනගන්න. බොහෝ සෙනඟක් හිටියා. නමුත් දෙදෙනායි යේසුව ස්පර්ශ වුණේ. ඒ දෙදෙනා උන්වහන්සේ පස්සේ ගමන් කරා. බොහෝ සංඛ්‍යාවක් බලාගෙන හිටියා. ඒ යේසුස් වහන්සේ දාවීදගේ පුත්‍රයා ඒ සුව කරපු තනන් වහන්සේ ඒ පුදුම හාස්කාම් කරාපු ඒ යේසුස් වහන්සේ උන් පුදුමෙන් බලාගෙන හිටියා. නමුත් උන්වහන්සේ වුණේ නෑ. උන්වහන්සේ පසුපස ගමන් කරා. අද මෙවැනි අය සභාවේ ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ කුරුවේ වාසය කරනවා. අද බොහෝ අය උනන්දු වෙන්නේ නෑ. දේව වචනය කියවන්න, යාඥා කරන්න. මේ කාලේ අමාරු කාලේ ඒ අමාරු දේ බල ජීවත් වෙනවා විතරයි යාඥාවපත් කරන්නේ. බෙතනි උසස් ජීවනයේ අමුලෙන්දල කිව්ව එක දෙයක් තමයි රවිට මතක ඇති. අපි මේ ස්ථානයේ ඔලු පුරෝගන්න යන්නේ නැහැ. අපි පුරෝගන්න යන්නේ උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන සෙනඟක් පමණයි. අපිට අවශ්‍ය කරන දෙයක් ඔබව යේසු වෙත ගෙනියන පිණිස, සූදානම් කරන පිණිස. ඔබ කාලය ළඟයි, කාලය අමාරුයි. මේ අමාරු අවධියේදී ඔබ උන්වහන්සේ තුල නැත්තම් ඔබ ලෝකයේ අල්ලගන්න යන්නේ. ඔබ ලෝකයේ අල්ලගන්න යන්නේ. ඔබ ප්‍රශ්නයක් ආවේ ගමන් ඔබට මතක් වෙන්නේ දොස්තර. මට බොහෝ අය මට කතා කරාම කියන දෙයක් තමයි මම හිතුණා දොස්තර ගාවට යන්න. කවදාවත් කියලා නෑ. මට හිතුණා දෙවියන් වහන්සේ ගාවට යන්න. අද බොහෝ මිනිස්සු දේව වචනේ දන්නා වූ මිනිස්සු යේසු පස්සේ යන්නේ නැහැ. උන් යන්නේ ලෝකයේ දෙස බලමින්. නමුත් අද බෙතන උසස් ජීවනයේ, ඒ උසස් ජීවනයේ ලබන්න නම් ඔබ යේසුස් වහන්සේව දැනගෙන ඉන්න. ඔබ දැනගෙන ඉන්නවා. එදා බොහෝ සංඝයා දැනගෙන හිටියා. නමුත් ගමන් කරේ නෑ. සාකියුස් දැනගත්ත එනවා කියලා ගමන් කරා. ඒ ආත්මය විමසුවා ගමන් කරා. Come on church. මේ කාලේ ඔබ තේරුම් අරගෙන ඔබ යේසුස් වහන්සේට ලං වෙන්න. යේසුස් වහන්සේට ලං වෙන්න. ඒ අති ශුද්ධ වූ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ තුල වැඩ වාසය කරන්නේ. ඔබ ලෝකය සභාවට ගෙන්න එපා. සභාවේ ජීවත් වන්නේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ ලෝකයට අරගෙන යනවා. ඔබ ලෝකයේ දෙයක් කිසි දෙයක් අරගෙන එන්න එපා. සභාවට මනුෂ්‍යයන්ව රඳා පවත්වා ගන්නට ලෝකේ ස්වභාවය ගෙන්න එපා. සභාවට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ ස්වභාවය ගෙනියන්න මනුෂ්‍යව ස්පර්ශ කරන්න. එන යේසුස් වහන්සේ තිබ්බා එදා සංඛ්‍යාවක් හිටියා. ඔවුන්ව ස්පර්ශ කරන්න. නමුත් දෙදෙනායි ස්පර්ශ වුණේ. බොහෝ සෙනඟක් උන්වහන්සේ පස්සේ ආවා. බෙතන උසස් ජීවනය ඔබ ඉන්න තැන උන්වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබ ඉඳ දුන්නොත් ඒ ශුද්ධ තැනන් වහන්සේ ඔබ තුළ වැඩ වාසය කරනවා. ඔබ බලය ලබනවා. උන්වහන්සේ පසු ඔබ දිගටම ගමන් කරනවා. මොන දේ වුණා ඔබ නවතින්නේ දෙවියන් වහන්සේ. අද දවසේ මේ උදෑසන
ඔබ නම දෙන්නේ මගේ යේසුස්ද නැත්නම් ඔබගේ වාතාවරණයද නැත්නම් ඔබ විසඳුම සොයන්නේ ලෝකයේද ලෝකය ඔබට ගෙනෙන්නේ දවසින් දවස බොරුවෙන් පිරෙනවා පමණයි ඒ බොරුව විශාල වෙනවා විතරයි එවනම් සත්‍ය දන්නා ඔබම සත්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්නේ මේ ලෝකයට ආමෙන් මේ ලෝකයට සත්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්නේ बाबा किवा अतिशुद्ध आत्मा वहां से ऊपर के आकल बाबा सिद्धकांत्याना वहां से तुला you can stand firm when the holy of holies entered your life you are going to stand firm बाबा सिद्धकांत्याना लोक के स्वभावित नहीं देवदूत के स्वभावित उन्मास के वचन के स्वभावित right in one place to have one spirit. Intertanatra eva deva e atmana vahanse labana pinis. Hallelujah. Oba me tula jeevat wene kala oba kisi kala ka manushyatwa oba jeevat karanawa misa oba vinas karanne naha. Ada kitunuwa ಅದು ಕಿತ್ತುವುದು ಧ್ಯಾನ ಮನುಷ್ಯ ವಿನಾಶರಿಗೆನು ಒಬ್ಬ ದಾನ ದೇವ ವಚನ ಒಬ್ಬ ದಾನ ಒಬ್ಬ ಕರನೆ ವ್ಯರತಿ ಬೇಡಾಕ್ಯ ನಮೋತ್ ಒಬ್ಬ ಏ ದೇವ ಕರನ ಒಬ್ಬ ದಾನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯರತಿ ಒಬ್ಬ ಏ ದೇವ ಕರನ ಏ ದೇವ ಕರನೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿನಾಶ ಕರನ ವಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಸ್ ಕಥಾ ಕರನ ये शुद्ध आत्मा वहां से बुतला मैंने वासे करा ये विनाश से पामनुमान ने पा ध्यान मनुष्य वो बेदारवान था ध्यान विनाश से जो कराते पा बेखाने देवा पियानी वो बनेने वैसे दारवान था हरी माता योग करवान ඒ තමයි දේව වචනය කියවන්ට ඒ වගේම දේව වචනය ඉගෙන ගන්නට කතා කරන්නට ඔබ වෑයම් කරන්න ඔබ දිගටම කරන්න පාසල් නැහැ මේ ලෝකේ හැමදේම තාවකාලිකයි නමුත් ඒ සදාකාලික වටිනා වූ දේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයට ඇතුල් කරන්න හොඳ දේ ඇතුල් කරන්න එවිට ඔවුන්ට බලපෑමක් සහ බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ඒ හොඳ දේ ඔබ ඇතුල් කරන්න ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට කාලය ලේසි එහෙනම් ඔබ හොඳ දේ මනුෂ්‍යයන්ට දෙන්න මේ කාල වකවානුවේ उन्वांसे उपजातरे ये शुद्ध आत्मा उन्वांसे उपकेरे ये आत्मा शुद्ध आत्मा उन्वांसे उपतुलाए यदा ये दिवसों व्यक्ति आरगने एनर जेरूसलम मत उसा एवने मनारुना ये आत्मा शुद्ध व्यक्ति अल्लाह पोनिसा ये आत्मा शुद्ध व्यक्ति ध्यान उपतुलावासे कराने एवनिसा उपके जीविते अतिशुद्ध जीवित ඔබගේ ජීවිතය වෙන්න ඕනේ ඔබගේ ජීවිතය අතිශුද්ධ ජීවිතය තුළ ජීවත් වෙනකොට ඔබ වැපිරෙන්න යනවා ඔබ බලය ලබමින් ඔබ වැටිරෙන්න යනවා හාලෙලූයා තනි මිනිස්සෙක් බලපෑමක් කරන ඔබට මට විශාල දෙයක් කරන්න පුළුවන් හාලෙලූයා ඔබට තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ මේ උද්‍යාසන බලගන්න ඔබ යේසුව දන්නේ නැත්නම් ඒක දෙයක් කරන්න ස්වාමිනේ මා කැමති මේ උද්‍යාසන ඔබව පිළිගන්න
ස්වාමිනේ ස්තුතියි මගේ සමාව මගේ පාපයට සමාව දුන්න නිසා. ස්වාමිනේ ස්තුතියි මට අලුත් ජීවිතයක් දෙමින් නැවත ස්වාමී හරි මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට දුක් කරුණාව නිසා. ඔබගේ හදවත ප්‍රකාශ කරමින් යේසුව ගැලවුම් කාර්යාලු හැටියට ඔබ පිළිගන්න. If you don't know Jesus, but you want to know him, like the blind man, like Zacchaeus, these are the days, dear friends, you have never wanted to read this Bible. You are a Christian, but still you are not reading this. You are believing him, but you are not trusting him. So in this beautiful morning, I'm saying to you, if you say, Lord, come into my heart, and Father, I want to accept you as a personal Savior in my life. Thank you, Holy Spirit, for washing all my sins and giving me a new life. Jesus' precious name, amen. This is what you need to say, dear friends. ඔබ මේ දේ කරමින් යේසුස් වහන්සේ බලන ගත්තොත් දේව වචනේ ඔබ දිගටම කියවුවොත් ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඔබට ක්‍රියා කරට ඔබ අශුද්ධ දෙයක් ඔබගේ ජීවිතේ වෙන්න යන්නේ නැහැ. විදාස ඔබ මා වහන්සේ කතා කරනවා මේ ජීවිතයට අතුල් වන පිණිස. මේ ජීවිතයට අතුල් වන පිණිස. God is speaking to us, dear friends. God is speaking to us. අද බොහෝ කිතුණුවා විදාසම අපට කියනවා දේව වචනය යාඥාවෙන් පිපිදෙන්න. දේව වචනය යාඥාවෙන් පිපිදෙන්න. ඔබ උන්වහන්සේගේ ඒ යුද කන්තලය පැලඳගෙන ඔබ ගමන් කරන්න. උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔබ ගමන් කරන්න. කාලය මෙයයි. ඒ ගැලවුම් කාර්යාල දැනගන්නා. ආයි ඔබ අතපසු කරගන්න එපා. මේ දවස ඔබ තීරණය කරන්න. ඒ තුල ගමන් කරමින් ඒ සුභාරංචිය උන්වහන්සේ මේ පොළොවට එනකන් ඔබ ආලෝකමත් වන පිණිස සුභාරංචියක් වන පිණිස මනුෂ්‍යයන්ට. ආමෙන්. හලෙලූයා. මේ අලංකාර උදාස මෙතන උසස් ජීවනය ඔබට කියනවා. ඒ උසස් ජීවනය ඒ කන්දෙන් ආයි බහින්න එපා. ඒ කන්දේ වැදෙන්න නෑ. ඒ උසස් ජීවනයේ අපේ ලෝකෙ එකේ තිබෙන්නේ ඒ උසස් ස්ථානයේ ජීවත් වීම. ආයි බහැලෙන්න නෙමෙයි. ඒ තැන ඔබ ඉන්න ඕනේ. ඒ තැනෙන් ඔබ නවතින්න ඕනේ, ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. දාවිද් ඒ පියවර ගත්තා. දෙවිතුන්ට ප්‍රශංසා කරමින් උන්වහන්සේගේ ඒ ඉවසුම් පෙට්ටිය යෙරුසලමට ගෙන්න. අද යෙරුසලමේ යේසුස් වහන්සේ බිහිවෙමින් අද ඔබ තුල මා තුල ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩ කරනවා. ඒ අතිශුද්ධ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ වැඩ වාසය කරනවා. ඉත දෙන්න උන්වහන්සේට ක්‍රියා කරන පිණිස ඔබ කතා කරන කල ඔබ යාඥා කරන කල බොහෝ ඒ කඳු මහාවැට්ට ඔබ මේ දේශයට මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය සුවය ගෙන්නා වූ ඒ ડોක්ටර් ඒ දොස්තර තමයි ඔබ. ආමෙන්. ඔබ කියන්නේ ඔබ ගෙදර ඉන්න කෙනාට කියන ඔබයි ඔබ තමයි දොස්තර. හalleluya. මේ විශ්වාසය ඔබ තුල තිබුණොත්
උන්වහන්සේ ඒ කන්ද පහ කළ ඉවරයි. ආමෙන්. ඒ කඳු පහ කළ ඉවරයි. ආමෙන්. ආමෙන්. උන්වහන්සේ නැවත නැගිටුනේ. ඒ ආත්මන වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ආවේ. ඒ කඳු පහ කළ ඉවර බව ප්‍රකාශ වෙමි. ක්‍රියා කරන්න ඔබ තුල. ආමෙන්. හලෙලූයා. උදාසන විශ්වාස කරන්න. මේ උදාසන විශ්වාස කරන්න. Blessed is the man who trusts in the Lord. ආශිර්වාද ලත් උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන මනුස්සයා. ආමෙන්. ආශිර්වාද ලත් උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන මනුස්සයා. එම නිසා time to know the Savior. කාලය පැමිණ තිබෙනවා. ඒ ගැලුම් කාර්යනාන්ද දැනගන්නා පිණිස. ඔබ විමසන්න, කතා කරන්න, ගමන් කරන්න. මෙතන උසස් ජීවන සෙනඟ ඔබට ජේසු විතයි. අපි නැවත ඊළඟ ඉරුදින එන පිණිස බලාස්ට්මෙන්ට් ඒ මණ්ඩපේ ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගැන බොහෝ අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒ එළිදරව් ඔබ මා ලබන්න ඕනේ. ඒ දාවිද් ලැබූ එළිදරව් ඔබ මා ලබන්න ඕනේ. අද ඔබට මට එළිදරව් ලබන්න පුළුවන් මන්ද ශුද්ධාත්ම වාසය ඔබ තුල වැඩ වාසය කරන්නේ. ඒ වැඩ වාසය කරන තරම් වාසය ඔබ තුල ජීවත් වෙන නිසා පාවුල් ඒ අත්දැක්කා. එළිදරව් ලැබුවා. ඒ අන්‍ය භාෂාවෙන් පාවුල් කතා කරමින් ගමන් කරා. ඔහුට ශක්තිය ලැබුණේ ඒ සම්බන්ධතාවය මත. අද ඔබ ගෙදර ඉන්නවා නම් ඔබ දෙවියන්ට යාඥා කරන්න. යාඥා කරන්න. අද කිතුණු වෙන්නේ කම්මැලි භාවයෙන් එළියට එන්න. ඔබගේ තිබෙන you are so selfish. This is what the Lord is saying. Come out from the selfish ways. Selfish. ඔබ ආත්මාර්ථකාමී. ඒ ආත්මාර්ථකාමීත්වයෙන් එළියට එන්න. එළියට ඇවිල්ලා යේසු වෙත ලං වෙන්න. උන්වහන්සේ ඔබට ජය දෙන්න ඉවරයි. ඔබට